Hi students, class 10, chapter 1, function, right? Representation of function. What are the types of, we represent the function means we have 4 types of representation of functions. That is, one is the set ordered pair, another one is a table form, another one is a arrow diagram, and then a graph form, right? In set ordered form means we have used the elements inside the product bracket, that is a comma b, that is x comma y. This is the set ordered pair. The two set is here, right? 1 2 3 4 5 6 means the 1 is mapping with 4, 2 is mapping with 5 means the order set should be right like this: 1 comma 4, 2 comma 5. This is called the order set order form. The same mapping should be right within a tabular column, right? In a tabular column, that is, this is the x value, this is function of x. X value is 1, domain value is the x value, right? 3, and then codomain value, 1 is mapping with 4, 2 is mapping with 5, 3 is mapping with 6. This is the tabular form, right? And then we know that this is the arrow diagram. The arrow diagrams should be mentioned which element is in the domain, which element is mapping to the mapping with the codomain, which element, right? That is the, you have to mention in the arrow diagram, right? And the last one is the graphical form. By using the, not actually we are using the graph sheet, just try to draw one line on the x and y axis. By using this, we have plot the points. Here the point is 1, 2 and then 3. Here 3, 4, 5, right? So the 1 is mapping with 4, 2 is mapping with 5, 3 is mapping with 6. That is 1 comma 4, 2 comma 5 and then 3 comma 6. 5, 4, right? This is the, this representation is called a graph form. The ordered pair should be plotting in the point, right? Plotting point. That is called a graph form. And then next we have the vertical line test. Vertical line test is only for the given relation is a function or not. Vertical test is especially for to test a function. To test a function. Now the graph is given like this: x-axis and y-axis. One curve is moving like this, right? We have to draw a vertical line either of the side, right? If I draw the vertical line like this, the vertical line should be intersect exactly at only one point, means it is a function. Exactly one point means it is a function. Suppose the same like this, the curve is like this, or some other points, right? It also exactly meet at one point. Either you have to draw a vertical line this side or this side. Here also it meets only one place, so it is called a function. Sometimes our curve is like this. You are going to draw the vertical line. This is y-axis, this is x-axis. If you draw the vertical line like this, or in this place, see here the vertical lines touches the curve at 2 places, more than 1 places. So it is not function. It is not function. Exactly it meets only one place means it is a function. More than one place means it is not a function. How it is not mentioned means, see the point 1 and 1 is mapping with 2 different elements is not possible. So this way we can say, by using the graph, it is not a function. So the vertical line touches exactly one place means it is a function. More than one place means it is not a function, right? Now see the definition. A curve draws in a graph represent a function if every vertical line intersect the curve in at most one point. Right? Only one point means we can say it is a function. So the vertical test is for only to test the function or not. Next we see the types of functions. What are the types of functions? We have one-to-one, many-one, on-to and into function. See, let's see the first one by one. What is meant by one-one function or one-to-one function? Here the two set
right? Two set is given. Here we take it as 1, 2, 3. Here we take it as A, B, C, right? In the first set and A and second set B. In the first set, 1 is mapping with A, 2 is mapping with B, and 3 is mapping with C. Each and every element in a first set, that is domain, having an image in a codomain. Unique images, only one images in a codomain, then we can say it is a one function. ஒரு தாய்க்கு ஒரு குழந்தை, அவ்வளவுதான். இது child, இது mother, right? ஒரு தாய்க்கு ஒரே ஒரு குழந்தை இருந்தாங்க அப்படின்னா அது 1-to-1 ஃபங்க்ஷன். ஒரே தாய்க்கு 2 குழந்தை இருக்கக்கூடாது, இருந்துச்சுன்னா அது நாட் a 1-to-1 ஃபங்க்ஷன். இது it is called a 1-to-1 function. So a function f from A to B is called 1-1 function if different element of A having distinct image in B, different element in B இருந்துச்சுன்னா we can say it is a 1-1 function. இந்த 1-1 function நம்ம இன்னொரு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா injection அப்படின்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம். that is injection வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ 1-to-1 ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு எலமெண்ட்ஸ்க்கு ஒன்று தான் மேப்பிங்காக இருக்கணும், இன்னொரு எலமெண்ட்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு தான் மேப்பிங்காக இருக்கணும். சரிங்களா? வேறு எது மேப்பிங்காக இருக்கக்கூடாது, அது யூனிக் இமேஜாக இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 1-to-1 ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டைப் மெனி ஒன் ஃபங்க்ஷன். எப்படி இருக்கும்? அப்படி மெனி ஒன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும்? மெனி ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். இப்போது இங்கே இருக்கிற ஒரு செட்டு, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு செட்டு, இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், இதை சைல்டுன்னு வச்சுங்க, இதை மதர்னு வச்சுங்க. இது டொமைன், இது கோடொமைன், ரைட்? செட் ஏ அண்ட் பி, இங்கே ஏ பி. சரிங்களா? இப்படி இருக்காங்க. சி கூட இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம், அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்களா? இப்போது 1க்கு ஏ மேப்பிங் ஆயிருக்கு, 2க்கு ஏ மேப்பிங் ஆயிருக்கு, 3க்கு பி மேப்பிங் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம 1-1 சொல்லும் போது ஒரு சைல்டுக்கு ஒரே ஒரு மதர் இருக்கிறது தான் மேப்பிங்காக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். சரிங்களா? இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா 2 சைல்டு, மோர் தென் 1 சைல்டு இஸ் மேப்பிங் வித் த மதர், ரைட்? ஒரே தாய்க்கு 2 குழந்தைங்க இருக்கலாம். சரியா? அப்போது இது ஃபங்க்ஷன், இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா மெனி ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது. மோர் தென் 1 எலமெண்ட்ஸ் இன் எ டொமைன் இஸ் மேப்பிங் வித் கோடொமைன் இஸ் கால்ட் a many one function. A function f from A to B is called a many one function if 2 or more elements of A having the same image, ஒரே தாய். சரிங்களா? அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it is a many one function, right? So next one is onto function. Onto function அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் பாருங்க. onto function போட்டுக்கலாம், third Roman number, that is. So next one is onto function. onto function அப்படின்றது 2 செட் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செட்டு, அடுத்து ஒரு செட்டு, இது ஏ இது பி செட் எடுத்துக்கலாம். இங்கே 1 2 3, சரிங்களா? இங்கே 4 இருக்கலாம். இங்கே ஏ பி சி எடுத்துக்கிறேன். இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸுக்கு ஏ மேப்பிங் ஆயிருக்கு, இங்கே இருக்கிற 2க்கும் ஏ மேப்பிங் ஆயிருக்கு, 3க்கு பி மேப்பிங் ஆயிருக்கு, 4க்கு சி மேப்பிங் ஆயிருக்கு. இப்படி வச்சுக்கணும் வச்சுங்களேன். இதை வந்து onto ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். எப்போ இதை onto ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம், இது 1க்கு மேலே மோர் தென் 1 எலமெண்ட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it is a என்ன சொல்லியிருக்கோம், many one ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்கோம். இங்கே இதை நான் onto ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கோடொமைனில் ஒரு எலமெண்ட்ஸ் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடாது. எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் என்ன இருக்கணும், மேப்பிங்காக இருக்கணும். டொமைனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டோம். இங்கே onto ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கோடொமைனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும், ப்ரீ இமேஜஸ் இருக்கணும், எக்ஸாக்டாக இருக்கணும். இன்னொரு ஃபார்மில் சொல்லணும், ரேஞ்சுன்றது மேப்பிங்காக இருக்க எலமெண்ட். ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு கோடொமைன். ரேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு கோடொமைன். ஈக்குவலாக இருந்துச்சு, ரேஞ்ச் வந்து அதனோட கோடொமைனுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா we can say it is a onto function, otherwise it is not a onto function. இங்கே பாருங்கள், a function f from A to B is said to be onto function if the range of f is equal to the codomain of f இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it is a onto function. இந்த onto ஃபங்க்ஷனை இன்னொரு வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா சப்ஜெக்ஷன் அப்படின்ற இருக்கலாம். 1-to-1 ஃபங்க்ஷனை இன்ஜெக்ஷன் சொன்னோம், இது onto ஃபங்க்ஷனை சப்ஜெக்ஷன் அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், into ஃபங்க்ஷன்.
இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஆன் டூக்கு இன்டூக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் மட்டும் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆன் டூக்கு சொல்லும் போது என்ன சொன்னோம், ஒரு எலமெண்ட்ஸ் கூட இந்த கோடொமைனில் ஸ்பேராக இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்துக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோமா. இப்போது இதுவே இன்டூ ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா, இன்டூ ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு எலமெண்ட் வந்து கோடொமைனில் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கணும். 3ABCD இப்படி இருக்கணும். சரிங்களா, இது இப்படி மேப்பிங்காக இருக்கலாம், இதுவும் இப்படி மேப்பிங்காக இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். இது இப்படி மேப்பிங்காக இருக்கலாம். சரிங்களா, இங்கே 4ன்னு ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அது சிக்கு மேப்பிங்காக இருக்கலாம். இன்டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா அடிஷ்னலாக கோடொமைனில் ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டாவது அட்லீஸ்ட் ஒன்லி ஒன் எலமெண்ட், அதுக்கு மேலே எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம், அட்லீஸ்ட் ஒன்லி ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னா ப்ரீ இமேஜ் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா we can say it is a into function. on toல எல்லாத்துக்கும் மேப்பிங்காக இருக்கணும். சரிங்களா, எல்லாத்துக்கும் மேப்பிங் இருந்துச்சுன்னா on to, அதில் ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா into function அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இப்போ இந்த into ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினிஷன் பாருங்கள். a function from f from a to b is called an into function if there exists at least one element in b which is not image of a element of a. அதில் ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இமேஜ் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இன்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், பைஜெக்ஷன். இஃப் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி இஸ் போத் ஒன் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கணும் அண்ட் தென் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனாகவும் இருந்துச்சுன்னா தென் எஃப் இஸ் கால்ட் ஏ பைஜெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்போ நம்ம பைஜெக்ஷன் சொல்லணும்னா 1 to 1 அண்ட் ஆன் டூ. 1 to 1 என்ன சொல்லியிருந்தோம், நம்ம ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு எலமெண்ட் கண்டிப்பாக மேப்பிங் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா 1 to 1. ஆன் டூனா என்ன சொல்லியிருந்தோம், இங்கே இருக்கிற கோடொமைனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்கும் மேப்பிங் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கலாம், ஆன் டூன்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் சேர்ந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் திஸ், இப்படி ஒரு செட்டு ஏ இருக்குது, இப்படி ஒரு செட்டு பி இருக்குது, திட் இஸ் செட் ஏ, திஸ் இஸ் செட் பி, 1 2 3 4 ABCD. இங்கே இருக்கிற எலமெண்ட் இப்படி மேப்பிங்காக இருக்கலாம், இப்படி மேப்பிங்காக இருக்கலாம், இது மேப்பிங்காக இருக்கலாம், இது மேப்பிங்காக இருக்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு யூனிக் எலமெண்ட் மேப்பிங்காக இருக்குது, அதனால் நான் 1 1ன்னு சொல்கிறேன். அடுத்த கண்டிஷனில் இங்கே ஒரு எலமெண்ட் கூட கோடொமைனில் ஒரு எலமெண்ட் கூட அடிஷ்னலாக இல்லை, எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே என்ன இருக்குது, ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது. அப்போது அண்டு ஆன் டூன்னு சொல்லிடுறேன். இது ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து பைஜெக்ஷன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை மென்ஷன் பண்ணலாம். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட்டு இதில் பாருங்கள், ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட்னு பார்த்தோம். ஏற்கனவே ஒன்று வந்து வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டு பார்த்தோம். அது வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு சொல்கிறதுக்கு. இங்கே ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் 1 ஃபங்க்ஷனாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போது ஒரு கிராஃப் இப்படி இருக்குது. சரிங்களா, ஒரு கிராஃப் போட்டுக்கலாம். இப்படி ஒரு கிராஃப் இருக்குது. இதில் ஏதாவது ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா, ஸோ வெர்டிக்கல் டெஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம், ஹரிசாண்டல் லைன் 1 ஃபங்க்ஷனை பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஒரு கிராஃப் போடுறோம் அப்படி. சரிங்களா, இப்படி ஒரு கிராஃப் போடுறோம். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸு. ஹரிசாண்டல் லைன்னா இப்படி போடணும். சரிங்களா, இப்படி ஒரு கிராஃப் இருக்குது நம்மளுக்கு, இப்படி ஒரு லைன் போயிட்டுருக்கு. இப்படின்னா இப்படி ஒரு லைன் போடுறோம் அப்படின்னா இது எக்ஸாக்டாக ஒரு இடத்துல டச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் 1 ஃபங்க்ஷன், ஹரிசாண்டல் டெஸ்ட்டு. இதுதான் ஹரிசாண்டல் டெஸ்ட்டு. சரிங்களா, இதுவே இப்படி இருக்குது. இந்த கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஹரிசாண்டல் டெஸ்ட்டில் இப்படி போயிட்டுருக்கு. இப்படி ஒரு கிராஃப் போயிட்டுருக்கு. இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ். நீங்கள் லைன் மேலே போட்டாலும் சரி, இங்கே போட்டாலும் சரி, எங்கே வேணாலும் போடலாம். இங்கே போட்டுக்கிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த கருவில் 2 இடத்துல டச் ஆகிருக்குது. இந்த ஹரிசாண்டல் நம்ம லைன் ட்ரா பண்ண அந்த ஹரிசாண்டல் லைனு இந்த கருவில் 2 பிளேசஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கு. அதாவது மோர் தென் 1 பிளேஸில் ஸ்டக் ஆகிருக்கனால இது நாட் 1 அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா, அப்போது எக்ஸாக்டாக ஹரிசாண்டல் டெஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பிளேஸில் டச் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கருவில் நம்ம எந்த கருவாக இருக்கட்டும், எந்த கருவாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு இடத்துல டச் ஆச்சு அப்படின்னா அது 1 ஃபங்க்ஷன். மோர் தென் 1 பிளேஸில் டச் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் 1 ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஹரிசாண்டல் டெஸ்ட் இஸ் டு செக் 1 ஃபங்க்ஷன் ஆர் நாட். சரிங்களா, ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் 1 ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம், மெனி 1 ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம், ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம், அதுக்கடுத்து இன்டூனா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா, இங்கே 1 ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் தென் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனுக்கு சப்ஜெக்ஷன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம். சரி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். சரிங்களா, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.